تو آپ نے جو پی ڈی ایم کے سوات کے جلسے کے بارے میں سوال کیا، اس میں میری نمائندگی بھی اور پوری پی ایم ایل این کی نمائندگی ہمارے پریزیڈنٹ جناب شہباز شریف صاحب نے کی، اور جہاں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے مجھے اے جے کے کیمپین کی ذمہ داری دی ہے اور میں اس کی پریپریشن کر رہی تھی، تو ہماری نمائندگی اس جلسے میں بھرپور شہباز شریف صاحب نے کی ہے۔ دوسری بات آپ نے پیپلز پارٹی کی تو برائے مہربانی یہ پرانا سوال اب نہ دہرایا جائے۔ لیکن بار بار ایک منٹ، بار نون لیگ کب تک خاموش رہے گی؟ نون لیگ یہ کھڑی آپ کے سامنے بول رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا جواب بتا رہے ہیں۔ بلوچوں کو منانے کے لیے 3 سال بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں ہندوستان میں امن کے لیے اور پاکستان میں امن کے لیے ناراض بلوچوں کو منانا ضروری ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے آپ صرف ناراض بلوچوں کو منانا ضروری ہے؟ کیا آپ نے سوال کیا آپ کا؟ سب سے پہلے تو آپ کو پھر ہزارہ برادری میں ان کے پاس جانا چاہیے تھا نا۔ وہ بھی کوئٹہ کے لوگ تھے اور وہ بھی بلوچستان میں رہ رہے تھے، آپ کو پکار رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ تو اگر آپ کے کال و فیل میں تضاد ہوگا تو اس سے بلوچستان اور دور جائے گا، نزدیک نہیں آئے گا۔ لیکن میں اس بات کی حامی ہوں کہ جو بھی ان کے تحفظات ہیں، ان کے گریونسز ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے، ان کو پاکستان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ وہ پاکستانی اتنے ہی ہیں جتنے آپ اور میں ہیں، تو یہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ جی باری جی یہ بتا دیں، پی ڈی ایم بنی اجتماعی استعفوں کی بات ہی عمل درآمد نہیں ہوا، لانگ مارچ کی بات ہی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ڈی ایم کیا ہو گئی ہے؟ ڈیل ہو گئی ہے۔ شہباز شریف بجٹ اجلاس میں بھی نہیں آئے اور اپوزیشن کی بننے جا رہی ہے؟ نہیں، یہ تو بہت، میں کیا آپ لوگ ہر بات میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے نامناسب سوال ہے۔ کیوں ڈیل ہوگی بھائی، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد، اتنی جدوجہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدوجہد ہے؟ جی بات دیتی ہوں متی آپ کو۔ دیکھیں، الحمدللہ اس وقت پی ایم ایل این اسٹرانگسٹ پوزیشن میں ہے آزاد جموں کشمیر میں، اور فری اینڈ فیئر الیکشن اگر ہوئے، فری اینڈ فیئر الیکشن، تو اس میں یہ کوئی شک و شبے سے کی گنجائش ہی نہیں اس بات میں کہ پی ایم ایل این انشاءاللہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ جیتے گی۔ لیکن کیونکہ عوام کا اس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے، رگنگ ہوتی آئی ہے، بلیٹنٹ رگنگ ہوتی آئی ہے، اور ہم نے اس کے ثبوت بھی دیکھے ہیں، تو لوگ تحفظات کا شکار ضرور ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر الیکشن میں سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پارٹی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اب میں کل پرسوں وہاں جا رہی ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ بات۔ جی متی، ایک منٹ افغانستان میں جو موجودہ حکومت کی جو آپ کو دیتی ہوں۔ سے متعلق پالیسی ہے، کیا وہ کامیاب ہے، ناکام ہے، اور کیا صورتحال واقعی خطرناک ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اس کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پہلے اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے، اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے، اور بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور اپنے پرسنل جو آپ کے حالات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کو پاکستان کی فارن پالیسی نہیں بنانی چاہیے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ وہاں پر کمپرومائز کرتے ہیں، جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی جو سیاسی سٹینڈنگ ہے، فارن پالیسی اس سے لنکڈ نہیں ہونی چاہیے، وہ آپ کی ذاتی پالیسی نہیں ہے، وہ قومی پالیسی ہے، اور اس کے اوپر ایک ہی سٹانس پورے پاکستان کا ہونا چاہیے، اور وہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کمزور ہیں تو وہ سٹانس بدل جائے، آپ مضبوط ہیں، اور اس کے بعد قوم سے سچ بولنا چاہیے، طالبان کو ریکگنائز قوم سے سچ بولنا چاہیے، طالبان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، قوم کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکنی چاہیے، اصل پالیسی کوئی اور ہو، قوم کے سامنے آ کے آپ کوئی اور پالیسی بنائیں، یہ غلط ہے۔ جی بتائیں سوال۔ جی میڈم، شاہد حسان عباسی نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کی اس پر کیا اسٹیٹمنٹ؟
उनका शायद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है कि उनकी जो मैंने वो स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा कि सयाको सबाक से हटकर उनकी बात को पेश किया गया, तो खुद ही उन्होंने वजाहत दे दी उस बात ये की। बता दें, आपने कश्मीर इलेक्शन की बात की, रिगिंग होगी या रिगिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये हो कि माजी में जितने इलेक्शन हुए थे नून लीग की रिगिंग के जरिए इक़्तिदार में आई। नहीं, ये तो बहुत ही, मैं क्या कहना चाहिए, मुज़िका खेज सवाल है। जिस हुकूमत की बुनियाद ही रिगिंग पे आई हो और जिसके इतने बड़े बड़े सबूत कौम के सामने आए हों, और इल्ज़ाम तो हारने वाला लगाता है, लेकिन हम सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, इन इल्ज़ामात के पीछे बहुत बड़े सबूत हैं जिनको ये डिनाई नहीं कर सकते। डस्का इलेक्शन इसकी मिसाल है। आज वो नौशीन इफ्तिखार यहाँ कहीं खड़ी होंगी, आई हुई हैं। जब आप इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करके ले जाते हैं तो उसमें और क्या गुंजाइश बाकी रहती है, फिर भी आप हार जाते हैं। और अगर आपने इसमें ये करने की कोशिश की तो इसके बहुत बहुत दूर तक इसके नतीजे होंगे। इसलिए एक मिनट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अवाम के और उनके मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आएं, इलेक्शंस को चोरी करने की कोशिश ना करें। आज शायद आप यू कैन गेट अवे विद इट, लेकिन आपको इसके बहुत सीरियस नताइज भुगतना पड़ेंगे। मरियम आरटीएस के मामले पे मुस्लिम लीग नून गैर संजीदा क्यों है? किसके मामले? पे आरटीएस जो बैठ गया था इलेक्शन में, अभी तक उस पार्लिमानी कमेटी को भी आप लोग गैर संजीदगी से ले रहे हैं। तो क्या करें? और मीटिंग ही नहीं बुलाई। उसका जब उसका वक्त आएगा हिसाब किताब का, तो वो हिसाब किताब होगा इंशाल्लाह। हुकूमत की तमाम तर नहरियों के बावजूद पीटीएम कोई खास मकसद हासिल नहीं कर सकी। आने वाले वक्त में पीटीएम का मुस्तकबिल क्या देगा? पीडीएम ने बहुत बड़े मकासद हासिल किए। पीडीएम अवाम को ये बावर कराने में कामयाब हो गई है कि इससे ज़्यादा नालायक हुकूमत, इससे ज़्यादा नाअहल हुकूमत और इससे ज़्यादा अवाम दुश्मन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के 73 सालों में नहीं आई। और पीडीएम कुछ करे या ना करे, अवाम जितनी महंगाई हो गई है, जिस तरह से लोड शेडिंग हो रही है, गैस की बंदिश की वजह से सनत बिल्कुल ग्राइंडिंग हॉल्ट पे है, ख़त्म है, बंद है। और जो लोड शेडिंग है वो ज़ीरो से, नवाज शरीफ ने मेहनत करके 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह 12, 14, 18 घंटे की लोड शेडिंग को वो ज़ीरो पे लेके आए। आज इस हुकूमत की नाअहली की वजह से, जो कल ये कह रही थी कि नवाज शरीफ ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना गए हैं, जब लोड शेडिंग नहीं हो रही हो तो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बन रही है, जब लोड शेडिंग हो रही हो तो बिजली कम बन रही है। भाई खुदा का वास्ता है, कौम से सच बोले, कौम सब जान गई है। तो बड़ा अच्छा है, कौम के सामने इनकी हकीकत आ गई, उसके लिए पीडीएम की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल। इजलास हो रहा था एक जानिब और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इसराइल की तारीफें कर रहे थे। ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली गई है? मुझे ऐसा ही लग रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो सच, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज, बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं और कोई डिनायल नहीं आ रहा। और अगर ऐसा है तो कौम को बताएं ताकि कौम अपना फैसला ले। ये आपका पर्सनल फैसला नहीं है कि आपने अगर दोस्ती करनी है तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका ज़ाती फैसला नहीं, ये 22 करोड़ अवाम का फैसला है। उनको एतमाद मिले और सच बताएं उनको। बस आखिरी सवाल है ये। अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। जी, आखिरी सवाल क्या फरमा रहे हैं? पूरी पीटीआई आपस में गुत्थम गुत्था है, और जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आएंगे आप देखेंगे कि किस तरह से उनका हाल होगा इंशाअल्लाह ताला। आप मुझे खुद आप बताएं, आपको रिलीफ मिला है पीटीआई के दौर में? आपको तो ना सिर्फ आपका किचन का खर्चा बढ़ गया है, आपकी लोड शेडिंग बढ़ गई है, बल्कि आप सहाफ़ी हजरात के तो मुंह बंद करने के जिस तरह से किया जा रहा है वो भी बहुत शर्मनाक है। मैं नदीम मलिक साहब का जो एफआईए का नोटिस आया है, मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ कि एफआईए का नोटिस जो है बजाय इसके कि उन लोगों को जाता जिन्होंने मरहूम अरशद मलिक साहब को ब्लैकमेल किया, तो जो असल इशू सामने लाने वाले लोग हैं उनको नोटिस नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको नोटिस भेजना है और तहकीकात करनी है तो इस चीज़ की करें कि एक जज को किस तरह उसकी पुरानी वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया गया और बेगुनाह नवाज शरीफ को झूठी सजा दिलाने की कोशिश की गई। इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए। आपके लोग कह रहे हैं कि
पास इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो क्यों कह रहे हैं कि उसके अलावा और बंदा कोई भी नहीं? चॉइस सिर्फ और सिर्फ अवाम की होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस कोई मायने नहीं रखती। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस जब इमरान खान की सूरत में कौम पर मुसल्लत की जाती है, उसका जो नतीजा है वो आज पूरी कौम ने देख लिया। चले आ जाए।